Welcome students. In today's commerce class, we will be dealing with functions of management. You all know right from the beginning we are talking about the management and its aim. So management, what is the aim of management? It is going to achieve the goal or the objectives of the organization through the personnel, making the personnel work towards the goal within the time frame. So the management is not going to do the work, it is going to extract the work from the employees. So what are the functions which the management has to do for making the personnel work towards the target or the objectives? So these functions are divided into two, main functions and subsidiary functions. So with regard to functions, so many authors are there in management. And these authors have a different idea. So they group as 5 important functions. Some people say that 7 important functions. As for the book, we are going to see the main functions and also the subsidiary functions of the management. So there are 2 divisions, main and the subsidiary. So first we will look into the main functions. And the first one is planning. These are the chief functions of management. However, authors vary. Here, these are the very important functions. இந்த பணிகள் தான் மேலாண்மையோட மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணிகள்னு சொல்கிறோம். So that one is planning, organizing, staffing, directing, motivating, controlling and coordination. So இது ஒன்றா நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். The first one comes the planning. So planning is said to be the first and foremost function of the management. If you fail to plan, then you have planned to fail அப்படின்றது ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த அளவுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டோட மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா பிளானிங் தான். ஸோ பிளானிங்கில் என்ன பண்ண போகிறோம்? we are designing or we are going to decide about the course of action. ஸோ ஃப்யூச்சர் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனை நாம் இப்போ அட்வான்ஸாக இப்பயே டிசைட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்யூச்சர்னும் போது கொஞ்சம் ப்ரெடிக்ஷனோட ப்ளஸ் இப்போ இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட்டை நாம் ஸ்டடி பண்ணணும். See, for example, what is the current economic conditions, what is the consumer trend and preference, what is our competitors trends, avangaloda target enna strategy enna. So everything the management has to have an overall look and then decide what they are going to plan, what they are going to do. So they are going to have steps as to what they are going to do in the future. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம சேல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு ஒரு பிளான் இருக்குது. இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு எஃபெக்டிவான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயின் போகலாம். இப்போ இருக்கிற சேல்ஸ் பர்சனலை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், இல்லை ப்ரைஸ் ரிடக்ஷன் போகலாம். ஸோ தெர் ஆர் வேரியஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் த்ரோன். அதில் நம்மளுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு, நம்ம ஃபைனான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ்க்கு, நம்ம பர்சனலுக்கு எது வந்து பெட்டர் அப்படின்றத மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் டு டிசைட். ஸோ ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ மாதிரி ஃபுல் என்வாயர்மெண்ட்டையும் கரெக்டாக ஸ்டடி பண்ணி, என்வாயர்மெண்ட் அப்படின்னு பேசும்போது பிஸ்னஸ் என்வாயர்மெண்ட் இஸ் எவர் சேஞ்சிங் ஒன். ஸோ இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் ஆஃபன். ஸோ எவ்ரிதிங் வி ஹாவ் டு டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் வைல் டூயிங் த பிளானிங். ஸோ இந்த பிளான் முடிச்சதுன்னு அதுக்கப்புறமா நாம் பர்சனலுக்கு அதை நம்ம இன்டிமேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த பிளானில் தான் நம்ம கரெக்டாக வந்து டிசைட் பண்ணிட போகிறோம். What is to be done, who is going to do it, when they are going to do, what is the time frame within which they have to finish it and then achieve the objectives or the goals. So in the planning அப்படின்றது தான் first and foremost function that the management alone can do. So management should be knowledgeable as to everything with regard to the planning aspect. அந்த பிளானோடைய விஷயங்கள் எல்லாத்தோடைய கம்ப்ளீட் நாலேஜோட we sit together and do. இதில் நாம் ஆரம்பத்திலேயே நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டை பேசும்போதே நம்ம பார்த்துறோம் டாப் மேனேஜ்மெண்ட், மிடில் மேனேஜ்மெண்ட், லோயர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட், டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இருக்குது. இதில் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் தான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் பண்ணுவாங்க. அவங்க தான் வந்து தே டிசைட் த ஸ்ட்ராட்டஜி விச் இஸ் வெரி பெஸ்ட் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன். அதுக்கடுத்து அந்த மிடில் லெவலில் இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு டாக்டிக்கல் பிளானிங், டாக்டிக்ஸை டிசைட் பண்ணுவாங்க அந்த என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் லோயர் லெவல் ஆப்ரேஷனல் பிளானிங்னு 3 வகை இருக்குது. இதை தவிர ஷார்ட் டேர்ம் பிளான், லாங் டேர்ம் பிளான் இருக்குது. லாங் டேர்ம் பிளான் என்ன இருக்கலாம்? இப்போ நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை பேசுகிறோம், டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி, ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரி, நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது.
ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நாம் ஒரு லீடர் ஆகணும் அப்படின்னம்னா அது ஒரு லாங் டேர்ம் பிளான், 5 years அது ஒரு பிளான் இருக்கும். ஸோ அது நம்மளோட மிஷன், நம்ம ஆர்கனைசேஷனோட விஷன் என்ன, மிஷன் என்னன்றதை முன்னாடி நம்ம டிசைட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ அது லாங் டேர்ம் பிளான். ஷார்ட் டேர்ம் பிளானில் இதின் 1 year நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறோம், இந்த பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில் நாம் ரொம்ப ஃபர்மாக வந்து கால் ஊன்ற போகிறோம். ஸோ we are going to increase the marketing opportunities for us, creating new marketing opportunities அப்படின்ற ஒரு டெசிஷனுக்கு வரோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் பிளான். ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் பிளானு, அந்த பிளானை வந்து அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டிவைட் பண்ணி எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு என்ன மாதிரியான டார்கெட்ஸ், அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், இப்படி நிறைய விஷயங்களை இந்த பிளானிங் ஆஸ்பெக்ட்லேயே நாம் பக்காவாக டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா மேனேஜ்மெண்ட்டு, இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ஃபோக்கஸ் இன் த கம்மிங் ஃப்யூச்சர். அந்த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இஸ் ஆர்கனைசிங். இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், குரூப்பிங் ஆஃப் த டியூட்டிஸ், குரூப்பிங் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் நம்ம குரூப் பண்ண போகிறோம் என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ். ஏன்னா இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்னா ஒரே மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்காது, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும். ப்ரொடக்ஷன் ஒருத்தர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க, சேல்ஸ் ஒருத்தர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க, ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அவங்க வந்து பர்சனல் ரெக்ரூட்மெண்ட்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்பிங் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுற அந்த இதை தான் வந்து நம்ம இந்த ஆர்கனைசிங்கில் பண்ணுறோம். இந்த ஆர்கனைசிங்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு. இந்த இடத்துலையே நம்ம ஒரு கிளாரிட்டியோடு டிசைட் பண்ணிடுறோம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன, அவங்களோட ஒர்க் என்ன, அவங்களோட அசைன்டு டியூட்டிஸ் என்ன, அதில் அந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன பொசிஷன்ஸ் என்ன, எவ்வளோ பொசிஷன்ஸ் நாம் இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. ஆர்கனைசேஷனோட சைஸை பொறுத்து தான் எல்லாமே. அவங்களுடைய மிஷன் என்ன, அவங்க எவ்வளோ தூரம் டார்கெட் பண்ண போகிறாங்க, எவ்வளோ ஏரியாஸ் கவர் பண்ண போகிறாங்க, அவங்களுடைய ட்ரேடிங் என்ன, அவங்களுடைய டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்ன, இது எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸை நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம். டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்குள்ள பொசிஷன்ஸையும் நாம் இந்த இடத்துல நாம் டிசைட் பண்ணுறோம். இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து கிளியராக இருக்கணும். இந்த இடத்துல தான் நம்ம அந்த ரோல்ஸை டிசைட் பண்ண போகிறோம். டியூட்டிஸ், அந்த அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நாம் இங்கே டிசைட் பண்ணுறோம். அந்த குரூப் பண்ணிடுறோம் எல்லாத்தையும் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸு. இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஃபங்க்ஷனில் இது எல்லாம் முடித்த பிறகு இந்த ஏன் நம்ம இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்ப பேசுகிறோம் அப்படின்னா அக்கௌண்டபிலிட்டினா இப்போ ஒரு எக்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு ஒர்க் கொடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஹஸ் காட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு டூ இட் அண்ட் ஹி ஹஸ் காட் த அக்கௌண்டபிலிட்டி டு டூ வித் இன் த டைம் ஃப்ரேம். ஏன்னா ஒரு டைம் ஃப்ரேம் எப்போ வேணால் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்றது கிடையாது. ஏன்னா வி ஹாவ் செட் த டைம் ஃப்ரேம், அந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே முடிச்சு தான் ஆகணும். ஏன்னா because otherwise you cannot reach the goal or otherwise you cannot reach the objectives of the organization. அதனால தான் நம்ம இங்கேயே அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி எல்லாத்தையுமே நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், ஸ்டாஃபிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும். இந்த ஸ்டாஃபிங் ஃபங்க்ஷனில் தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே டிசைட் பண்ணுறோம். அதாவது ஹெரார்கியை முதல்ல டிசைட் பண்ணுறோம். இங்கே ஸ்டாஃபிங் it is concentrating on the personnel of the organization. டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் என்ன, ஆர்கனைசேஷனோட டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் என்ன, ஹெரார்கி டிசைட் பண்ணுறோம், டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் டிசைட் பண்ணுறோம். பொசிஷன் இந்த சென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம யாருக்கு அப்புறம் யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இருந்தால் அவருக்கு கீழே எத்தனை வந்து மேனேஜர்ஸ், அவருக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுற டிஸ்ட்ரிக்ட் மேனேஜர்ஸ் யார், இப்போ சேல்ஸ் பர்சனல் இருக்காங்கன்னா அவங்க யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இப்படி இந்த ஹிரார்கியும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த பொசிஷன்ஸை டிசைட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் எல்லாம் டிசைட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஸ்டாஃபிங்கில் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், ரெக்ரூட்மெண்ட். இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்றது கரெக்டாக இருக்கணும். செலெக்ஷன் ஆஃப் த எம்ப்ளாயீஸ் எப்படி இருக்கணும், மஸ்ட் மேட்ச் வித் த டாஸ்க். என்ன டாஸ்க்கு, என்ன ஒர்க்கு, அதுக்கு இவருடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா, முதல்ல அவருடைய எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் தேவைப்படுதா, ஸோ டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன, அது பர்டிகுலர் ஜாபோட மேட்ச் ஆகுதா, இதை முதல்ல நம்ம டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கரெக்டான ரைட் பர்சன் இந்த ரைட் ஜாப். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இங்கே அந்த பர்சனலோடைய குவாலிட்டிஸ், அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஜாபுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த பிளேஸ்மெண்ட். ஏன்னா ரைட் பர்சன் இருந்தால் தான் த ஒர்க் வில் கோ ஆன் ஸ்மூத்லி. ஸோ இந்த இடத்துல நாம் ஜாபை டிஃபைன் பண்ணிடுறோம், அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை சொல்லிடுறோம். ஸோ இங்கே நாம் நாட் ஓன்லி த ரெக்ரூட்மெண்ட், அவங்களுடைய ட்ரைனிங்கும் பேசுகிறோம். இங்கே அவங்களுடைய ட்ரைனிங் எப்படி இருக்கும்,
எவ்வளோ நாளைக்கு தே வில் கோ ஆன் ஃபார் த ட்ரைனிங், அப்புறம் அந்த மெயின் ஒர்க்கில் என்றைக்கு வராங்க, அவங்களுடைய ரெமுனரேஷன் பேக்கேஜ் என்ன. ஸோ ரெமுனரேஷன் பேக்கேஜ் அப்படின்போது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பழைய கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன், இட்ஸ் அ ப்ராட் டேர்ம் விச் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரி திங், சேலரி, இன்சென்டிவ், போனஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் எப்போது வந்து பீரியாடிக்கலாக அவங்களுடைய அந்த சேலரி ஹைக் இருக்கும், இது எல்லாமே வந்து வில் பி டாக்கிங் அட் திஸ் ஸ்டேஜ். எல்லாத்தையும் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிடணும். அந்த பேக்கேஜ் அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா, ஃபேர் ரெமுனரேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த பேக்கேஜ் டிசைட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல். பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல்னால் என்ன, அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டோன்னு அப்படியே விட்டுற முடியாது இல்லையா. ஸோ ஒரு தடவையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்க நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். ஒன்லி தென் யூ கேன் see whether they are towards the target, டுவர்ட்ஸ் த கோல். நீங்கள் அப்படியே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருங்க, ஒரு பல மாதம் கழித்து நம்ம பார்த்துக்கலான்றதில்ல. தென் அண்ட் தேர் யூ ஷுட் ஹாவ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் as to how the employees are working, are they going on the right track. அப்படி எதுனா ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது உடனே அவங்கள கால் பண்ணி இது பண்ணுறது. ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இங்கே நாம் இப்போ அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் எப்படி பண்ண போகிறோம், அவங்களோட ரெமுனரேஷன் பேக்கேஜ் என்ன, அவங்களோட ட்ரைனிங் என்ன, எல்லாத்தையுமே கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்களுக்கு என்ன. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பர்சனல் உள்ளே வரும்போது எல்லாத்தையுமே அது வாண்ட் டு நோ இல்லையா, அவங்களோட நெக்ஸ்ட்டு இது என்ன, பொசிஷன்ஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பேக்கேஜ் என்ன, எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துலையே நாம் அவங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிடணும். ப்ளஸ் அலாங் வித் த அத்தாரிட்டி அண்ட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அட்டாச்ட் டு தட் பர்டிகுலர் பொசிஷன். ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து கிளாரிட்டி இருக்கணும். த ஆர்கனைசேஷன் மஸ்ட் பி வெரி கிளியர் இன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், ரைட் ஃப்ரம் பிளானிங், ஆர்கனைசிங் அண்ட் ஸ்டாஃபிங். ஏன்னா இந்த ஸ்டாஃபிங்கில் தான் நம்ம வந்து எல்லாரையும் நம்ம அந்த பொசிஷன்ஸில் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணுறோம், கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணிடணும் ஜாபை. இதுவா அதுவான்ற குழப்பமே இருக்கக்கூடாது. வாட் ஹீ ஹேஸ் டு டூ அண்ட் வாட் இஸ் அ டைம் ஃப்ரேம் வித்தின் விச் ஹீ ஹேஸ் டு finish it off, whom to report. அந்த whom to report, இப்போ எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும், அந்த ஒய் இல்லைன்னா அடுத்து யார் அதையும் சொல்லிடணும். ஏன்னா he cannot be in a wavering position. ஒரு டைமில் வந்து நான் ஐயோ ஒய் இல்லைன்னா நான் யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறது, இஸ் இட் கரெக்ட் ஆர் நாட் அப்படின்னு அவர் குழப்பத்திலே விடக்கூடாது. ஸோ அந்த ஹியரார்கியை கூட கிளியராக சொல்லிடணும். அவருக்கு அடுத்து என்ன, அதுக்கு அடுத்து என்ன, கம்யூனிகேஷன் சேனல்ஸ் எல்லாத்தையுமே இங்கே நாம் கிளியராக சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டாஃபிங் ஃபங்க்ஷன். அண்ட் தென் டைரக்டிங், லீடிங் த பீப்புள். என்ன இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், நம்ம ஸ்டாஃப் பண்ணிட்டோம், அவங்களுக்கான ஒர்க்ஸ் கொடுத்துட்டோம், இட்ஸ் கோயிங் ஆன். அந்த நேரத்தில் யூ கேனாட் லீவ் தம் ஆஸ் இட் இஸ் இல்லையா. நாம் போய் என்ன பண்ணணும், அவங்களோட ஒர்க் இது வரைக்கும் என்ன இருக்குது, நம்மளுடைய அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேட்ச் ஆகிட்டே வருதா, இதில் ஏதாவது டீவியேஷன்ஸ் இருக்கா, இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா, we have to sit with them and to see whether they are on the right track. அப்படி ரைட் ட்ராக்கில் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் சில நேரங்களில் அவங்களே நிறைய வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணலாம். அதையெல்லாம் வந்து பர்சனல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட கேட்டு, இந்த மேனேஜர்ஸ், லீட் மேனேஜர்ஸோ டீம் மேனேஜர்ஸோ they have to sit aside and talk with them. and then என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா, எதை நிவர்த்தி பண்ணால் they will go on the right track அப்படின்றத பார்க்கணும். வாட் தே நீட், do they need more training, ஸோ திரும்பி ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கணுமா, இல்லை அவங்களுடைய ஹெல்ப்புக்கு யாராவது ஒருத்தர் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த வகையிலுமே அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கணும். ஸோ தட் எல்லாத்தையுமே நாம் முன்னாடியே யூ கேன் ஹாவ் சம் ஃப்ரீக்வெண்ட் மீட்டிங்ஸ், யூ கேன் ஹாவ் த டச் வித் த இமெயில்ஸ். இன்றைக்கி கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ you keep in touch with the personnel and the subordinates and then decide whether they are on the right track or not அப்படின்றது. whether they are not in the right track, you should motivate them and you should lead them and you direct them and you have to sit with them and help them in the problem solving faced by the personnel. ஸோ இந்த டைரக்டிங் தான் ரொம்ப அடுத்த முக்கியமான ஒரு விஷயம். இது இப்படியே கோர்வையாக நம்ம இதை பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னா தான் அந்த ப்ரீடிட்டர்மைண்ட் அப்ஜெக்டிவுக்கு கரெக்டாக நம்ம மேட்ச் பண்ண முடியும். அப்போ ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று பண்ணும்போதும் ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஒவ்வொரு தடவையும் விட்டுடக்கூடாது. அது அப்படியே சபார்டினேட்ஸ் பார்த்துப்பாங்கன்னு விடாமல் எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் யூ ஷுட் டைரக்ட் தெம் அண்ட் see that whether they are on the right track. அதுக்கு அடுத்தது மோட்டிவேட்டிங். மோட்டிவேஷன் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ப்ராட் டேர்ம். எங்கேயுமே மானிட்டரி, நான் மானிட்டரி. இந்த மோட்டிவேஷன் வேணுமா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக, ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம இன்டியூஸ் பண்ணுறோம், ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம் ஒர்க்கில். ஸோ அந்த எம்ப்ளாயீஸ் பண்ணுவாங்க, சபார்டினேட்ஸ் ஆர் டூயிங் த ஒர்க், பட் ஸ்டில் வி ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இன் எ பொசிஷன் டு மோட்டிவேட் தம்.
மேனேஜ்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும், அவங்க தான் மோட்டிவேட் பண்ணணும். ஏன்னா எம்ப்ளாயீஸ் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த மோட்டிவேஷ்னல் ஃபேக்டர்ஸே நிறைய இருக்குது. there are so many motivational factors, monetary, non monetary. நம்ம சொல்கிற மாதிரி மானிட்ரினா பணம் கொடுத்து, நான் மானிட்டரி பணம் இல்லாமல். ஸோ இப்படி முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு மோட்டிவேஷ்னல் ஃபேக்டர்ஸை நீங்கள் சொல்லும்போது இந்த ஃபேர் ரெமுனரேஷன் தான். இந்த கரெக்டான ரெமுனரேஷன் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஆனால் அதுலேயே எல்லாருமே வந்து மோட்டிவேட் ஆகிடுவாங்களா? இல்லை, அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு தான். அதுக்கு அடுத்தது வந்து சில இடங்களில் ஒரு ஹைஜீனுக்கான குட் என்வாயர்மெண்ட்டும் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஃபேக்டர். அதுக்கப்புறம் சில எம்ப்ளாயீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டாவை கடந்து வந்த பிறகு நிறைய நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனலுக்கு நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் கொடுக்குறது, நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஆர்கனைசேஷனை, அவங்களோட ஐடியாஸையும் நாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது. இந்த ரெக்கக்னிஷன் ஆஃப் த ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மோட்டிவேஷ்னல் ஃபேக்டர். அப்போ தான் வந்து அந்த சபார்டினேட்ஸ் என்ன ஃபீல் பண்ண, பரவாயில்லப்பா நம்மளை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டாங்க, நாம் சொல்கிற ஐடியாஸையும் கேட்டுக்குது மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னும் போது ஒரு அவங்களுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஒர்க் மேலே. ஸோ திஸ் ரெக்கக்னிஷன் அண்ட் அப்ரிசியேஷன் இருக்குது பாருங்கள், அது ஒரு வெரி குட் மோட்டிவேஷ்னல் ஃபேக்டர்ஸ். நல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ரெக்கக்னிஷன் ஆஃப் த ஹார்ட் ஒர்க்கும் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஃபேக்டர். சில சபார்டினேட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம், ஒரு சேலஞ்சிங் ஜாபை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு ஆசைப்படுவாங்க. அதே டெல் சார் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங்காக ஒரு தானாக முன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் உடனே வந்து யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு டூ. ஸோ அவங்கள இக்னோர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கார், அவரை இக்னோர் பண்ணிட்டு வேறு ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறோம் நம்ம அப்படின்னும் போது அந்த எக்ஸ் என்ன ஃபீல் பண்ணுவார்னா, ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு கோ அப் இன் த ஆர்கனைசேஷன், ஹி வில் லீவ் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஆர்கனைசேஷனை விட்டு ஒரு ஒர்க் பர்சனல் வந்து போகிறது அப்படின்றது, அது சபார்டினேட் போகிறதுன்றது இருக்கவே கூடாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளை வந்து சபார்டினேட்ஸை நல்ல மோட்டிவேட்டடாக கரெக்டாக இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டிக்குள்ளே ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுற எல்லா சபார்டினேட்ஸையும் நம்ம கரெக்டாக மோட்டிவேட் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயே. அதில் வந்து சில பேர் வந்து சில எம்ப்ளாயீஸ் வந்து என்ன சபார்டினேட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு அவங்களாவே நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஹானஸ்ட் பீப்புள், ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தி பீப்புளெலாம் வந்து ஆர்கனைசேஷனுக்கே ஒரு அசெட் மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு அசெட் மாதிரி இருக்கிற அந்த பர்சனல் எல்லாம் வெளியில் போகாமல் அவங்கள எந்த அளவுக்கு நல்லா மோட்டிவேட்டடாக ரீட்டைன் பண்ணணுமோ அது மேனேஜ்மெண்ட்டோட வேலை. ஸோ வில்லிங்னஸோடு வரவங்க, ஒரு ஈகராக இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். உங்கள் புக்கிலேயே வந்து ஜென் ஜெட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஜென் ஜெட்னா என்ன அதை மீன் பண்ணுறாங்க, இந்த ஜெனரேஷனோடைய நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சபார்டினேட்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களோட மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது பார்த்தோம்னா, அவங்க எல்லாருமே வந்து தே ஆர் வெரி குயிக் இன் கம்யூனிகேட்டிங், குயிக் இன் கிராஸ்பிங் திங்ஸ். அதுக்கப்புறம் இண்டிபெண்டன்சி, அவங்களுக்கு வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குது. ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சபார்டினேட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டாக ஃப்ரீடம் கொடுத்து டெசிஷன், நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க, இந்த ப்ராஜெக்டில் நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்கள், வாட் எவர் யூ வாண்ட், யூ ஹாவ் த ஃப்ரீடம் டு டிசைட் அண்ட் யூ வாண்ட் டு ரீச் யூ ஷுட் ரீச் த டார்கெட், அவ்வளோதான் நாங்கள் சொல்லுவோம். அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்டன்சி கொடுக்குறதெல்லாம் கூட இன்றைக்கி இந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சபார்டினேட்ஸ் விரும்புகிறாங்க. ஸோ மோட்டிவேஷ்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்காது எல்லாருக்கும். இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் டு சபார்டினேட். அதை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடி பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறாங்க, என்ன வேணும் அப்படின்றத கொடுக்கும்போது தான் தே வில் ரீடைன் இன் த ஆர்கனைசேஷன், பிகாஸ் தே ஆர் அசெட் ஃபார் அன் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் தென் கம்ஸ் அ கண்ட்ரோலிங். இங்கே கண்ட்ரோலிங்கில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, என்ன கண்ட்ரோல் போச்சு அவங்கள பற்றி கத்துறதா, அதெல்லாம் கிடையாது. கண்ட்ரோல்னால் இங்கே என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா, மேனேஜர்ஸ் ஆல்ரெடி செட் பண்ண டார்கெட்ஸ் இப்போ என்ன அவங்களோட ஒர்க்கு, இது வந்து மேட்ச் ஆகுதா, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று செட் பண்ணியிருக்கோமா, அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேட்ச் ஆகுதா. ஏன்னா பிளான் பண்ணும்போது ஒரு நேரம், ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு நேரம். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிளானிங்ன்றது இன் அட்வான்ஸ், எப்போது ஃப்யூச்சருக்கு என்ன செய்ய போகிறோன்னு அட்வான்ஸாக பிளான் பண்ணுறோம். ஆனால் இந்த ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஃப்யூச்சரில் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் இல்லையா. இப்போ இன்றைக்கே நம்ம ஒரு பேண்டமிக்கில் இருக்கோம், எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் மோசமாக போயிடுச்சு, வெளியில் வர மக்கள் பயப்படுறாங்க. ஸோ கண்டிஷன்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சொசைட்டியில் சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட்.
ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் சேஞ்சஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நாம் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ண விஷயங்களில் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸோட சிலது வந்து மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கலாம். அப்படி வந்து மேட்ச் பண்ணாமல் இருக்கும்போது அதை வந்து ஸ்டடி பண்ணி அதில் ஒரு கண்ட்ரோலை கொண்டு வந்து அதை மேனேஜ்மெண்ட்டு இங்கே பார்க்கணும். ஸோ என்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இப்போ மாறி இருக்குது, ஏன் வந்து அதை அச்சீவ் பண்ண முடியல, என்ன பண்ணால் வந்து சபார்டினேட்ஸ் வில் பி இன் அ பெட்டர் பொசிஷன் டு அச்சீவ் அப்படின்ற அந்த கண்ட்ரோல் பெர்ஃபார்மன்ஸை மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறது தான் இந்த கண்ட்ரோலிங். ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் ஷுட் ஆல்சோ பி டன் பை த மேனேஜ்மெண்ட். அதுவும் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டோட மிக முக்கியமான ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதனால் சபார்டினேட்ஸ் வந்து ஒரே வந்து திட்டுறது, நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணவே இல்லை, யூ ஆர் நாட் இன் த மார்க் அப்படின்றது மாதிரி கத்துறது இல்லை. கிவிங் சம் சஜஷன்ஸ், இது மாதிரி பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு அவங்களோட ரியாலிட்டியில் அவங்க என்ன ஃபேஸ் பண்ணாங்க, சடனாக ஏதாவது மாற்றங்கள் ஃபேஸ் பண்ணாங்களா, அதை எப்படி அவங்க ஓவர் கம் பண்ண போகிறதுன்னு அவங்களுக்கு சில சஜஷன்ஸை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு அவங்கள கொண்டு வர போகிறோம். இதுதான் வந்து கண்ட்ரோலிங். இதுக்கப்புறம் கோஆர்டினேஷன், சிங்க்ரனைசேஷன், இன்டகிரேஷன். இதெல்லாம் என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா, ஒரு எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸு, டிஃப்ரெண்ட் டார்கெட்ஸு, டிஃப்ரெண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே. இப்போ ப்ரொடக்ஷனுக்கு இருக்கிற டார்கெட்டு வேறு, சேல்ஸுக்கு இருக்க டார்கெட் வேறு, ஹெச்ஆருக்கு இருக்க டார்கெட் வேறு, எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டார்கெட்ஸு ஆப்ஜெக்டிவ்ஸு இருக்கும். பட் எல்லாமே எதை டுவோர்ட்ஸ் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே. ஒரு ரிசப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்கே ஃப்ளவர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க, இதில் வாசலில் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க, அங்கே வந்து சில்ட்ரனுக்கான மெஜிஷியன்ஸ் இருப்பாங்க, ஸ்நாக்ஸ் ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கோம், அதுக்கப்புறம் டின்னருக்கான வேலை ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கோம். எவ்ரி திங் வில் பி கோயிங் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். ஆனால் எல்லாமே அது ஆரம்பிக்கும் போது அந்த when the reception starts everything will get synchronized. இது இல்லைன்னு வச்சுப்போம். இப்போ அந்த ஒரு மெஜிஷியன் வரலை, இல்லை அந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகலை, டின்னர் ரெடி ஆகலை, என்ன ஆகும்? ஸோ the whole thing will be in a chaos. எல்லோரும் வந்தவங்க எல்லாம் they'll have a long face. என்ன இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு. ஸோ இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அப்போது அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணணும். நமக்கு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் இருக்குது, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருந்தாலும் அந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத அவங்க அச்சீவ் பண்ணணும். டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டிஸில் இருக்கலாம், பர்சனல் டிஃப்ரெண்ட் டார்கெட்ஸ் இருக்கலாம். அதை டுவார்ட்ஸ் த ஆர்கனைசேஷன் கோல் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு நம்ம அதை சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணி கொண்டு வரணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் பர்சனல் எல்லாரையும் முடுக்கி விட்டு நிறைய சேல்ஸ் கொண்டு வாங்க, நிறைய ஆர்டர்ஸ் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்கிறோம். அவங்க எல்லாருமே அதை பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தா ப்ரொடக்ஷனில் தொய்வு இருக்குது. அந்த சேல்ஸை அவங்க கொண்டு வந்த ஆர்டருக்கு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் போகாத ஒரு நிலை இருக்குன்னும் போது அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஏமாற்றம் தான் முடியும். அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு இருக்கும்போது ஃபைனான்ஸ் அவங்களுக்கு பண்ணாமல் அவங்க தனியாக வந்து இல்லை நாங்கள் அந்த பட்ஜெட் எங்களுக்கு கிடைக்கல, நாங்கள் அதனால் இப்போ உடனே ரிலீஸ் பண்ண முடியாது ஃபண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னாங்கன்னு வைங்க. ஸோ அதில் ஒரு பெரிய தொய்வாயிடும். ஸோ இதுதான் இன்டகிரேஷன், சிங்க்ரனைசேஷன். ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் ஒரே மாதிரி சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி நாம் ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸை அச்சீவ் பண்ணணும். இந்த கோஆர்டினேஷன் சில ஆத்தர்ஸ் சொல்லுவாங்க, பிளானிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் தான் மிக மிக முக்கியமான வேலை மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு. அது நிறைய பேர் அக்ரி பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த கோஆர்டினேஷன்றது தான் மத்திய புள்ளி மாதிரி. அதை மேனேஜ்மெண்ட் கட்டாயம் கையில் எடுக்கணும். அதுதான் அவங்க புக்கில் போட்டிருப்பாங்க, பிளானிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன், டைரக்டிங் அண்ட் அது கோஆர்டினேஷன் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கணும், கடைசியில் பண்ணுறது இல்லை. இட்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங், ரைட் ஃப்ரம் பிளானிங்லேருந்து கடைசியில் அச்சீவிங் த டார்கெட் ஆர் த கோல் வரைக்குமே இந்த கோஆர்டினேஷன் அப்படி சிங்க்ரனைஸ்டாக வந்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டைம் ஃப்ரேம்க்கு அப்புறம் பண்ணலான்னு இருக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை இது. எவ்ரி நவ் அண்ட் தம் ஃப்ரீக்வெண்ட் மீட்டிங்ஸ், ஃப்ரீக்வெண்ட் சென்டிங் இமெயில்ஸ் அண்ட் டாக்கிங் வித் த சபார்டினேட்ஸ், டாக்கிங் வித் டீம் ஆஸ் அ ஹோல், இப்படி எல்லா நேரமும் அவங்கள அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கக்கிட்டேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ணி அவங்கள பேச வச்சு அவங்கக்கிட்டேருந்து என்ன வருது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் வச்சு தான் இந்த கோஆர்டினேஷனை முழுமையாக செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நாம் அடுத்து பார்க்க போகிறது, நெக்ஸ்ட் we are going to see the subsidiary functions of the management, innovation. So what is innovation? Innovation is
also a subsidiary function of the management. Innovation is nothing but creation of new products, new techniques, new ideas. சேம் ப்ராடக்ட்லேயே நியூ ஃபீச்சர்ஸ். இன்றைக்கி செல்ஃபோன்லேருந்து ஐஃபோன் வரைக்கும் வந்துட்டோம். ஸோ எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் யூ கீப் சீயிங் தட் த நியூ ஃபீச்சர்ஸ் கீப் ஆடிங் டு த ப்ராடக்ட். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டு இன்னோவேஷனுக்காகவும் சில நேரங்களில் தே ஹாவ் டு சிட் அசைட் அண்ட் திங்க் ஓவர். ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றது வந்து வெறுமே அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிளானிங் அது மட்டும் இல்லை, it has to go beyond. ஒரு ஸ்டெப் அஹெடாக போய் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்க போகுது, ஒரு ரிசர்ச், அண்ட் தென் எப்படி நம்ம இன்னும் ஒரு அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராடக்ட்ஸை, வாட் பீப்புள் வாண்ட், வாட் இஸ் தேர் ப்ரெஃபரன்ஸ் ரைட் நவ் இன் திஸ் அண்ட் வாட் வில் பி தேர் ப்ரெஃபரன்ஸ் இன் த ஃபியூச்சர். இது எல்லாத்தையும் நம்ம உள்வாங்கி யூ ஷுட் ஆல்சோ allocate the funds and see that the products or new products come up and the new features to be added in the product. So innovation is also important for the management. Only then it can survive. ஒரு stagnancy வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் they cannot move further. ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் புதுசாக நம்ம விஷயங்களை வந்து கேதர் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்வாயர்மெண்ட்டோட பிஸ்னஸ் என்வாயர்மெண்ட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங், எவர் சேஞ்சிங் இல்லையா, அதோடு நாம் என்ன பண்ணணும், நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸையும் வந்து அட்டாச் பண்ணி அதில் என்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்றதும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இனோவேஷன் இஸ் ஆல்சோ த சப்சிடரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட். இன்னொன்று ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ மேனேஜர்ஸோடைய ரோலில் இந்த லயசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்லுவோம், அதுவும் ஒரு முக்கியமான பார்ட்டு. ஆஸ் அ ஆர்கனைசேஷனையே அப்படியே அவங்க வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு பப்ளிக் கூட பேசும்போது, ஒரு கவர்மெண்ட்டோட டீல் பண்ணும்போது, பப்ளிக் மீட்டிங்ஸில் எங்கே ஏதாவது ஒரு queries இருக்கா, ஒரு லேபர் ஃபோர்ஸோட டீல் பண்ணும்போது எல்லாமே அந்த மேனேஜர்ஸ் ஆர் இன் அ பொசிஷன் டு ரெப்ரசன்ட் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனே ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது அவங்க ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும். அவங்களோட பேச்சு, அவங்களுடைய த வேஸ் தே எக்ஸ்பிரஸ் தெம்செல்ஃப், இட் ஹாஸ் டு பி வெரி ஹம்பிள் அண்ட் தே ஹாவ் டு கிரியேட் அ குட் நேம் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன். அந்த இடத்துல போய் கத்திட்டோமோ இல்லை தப்பாக நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டோமோ, தப்பான விஷயங்களை சொல்லிட்டோம்னா அவருடைய இது மட்டும் இல்லை, ஆர்கனைசேஷனோட ஃபேமே வந்து அங்கே பாதிக்கப்படும் போது it should be in a right mind to do the conversations with all the other people who are attached to the organization, representing the organization. ஸோ ஆர்கனைசேஷனே ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதால ரொம்ப ஒரு கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி அவருடைய அவுட்லுக் இருக்கணும். அண்ட் தென் கம்ஸ் த டெசிஷன் மேக்கிங். டெசிஷன் மேக்கிங் தான் வாழ்க்கையே. ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங், இந்த ஸ்கூலா அந்த ஸ்கூலா, இந்த காலேஜா அந்த காலேஜா, இந்த வேலையா அந்த வேலையா, வி கீப் ஆன் டிசைடிங். அதே மாதிரி தான் ஆர்கனைசேஷனில் டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் என்னன்னா நாலேஜ் தான். 1 2 3 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. 3 ஆப்ஷனில் நீ எதை எடுத்துக்க போகிற அப்படின்னா அந்த 3 ஆப்ஷனை பற்றின நாலேஜ் இருக்கணும். யூ ஷுட் ஹாவ் த நாலேஜ். இப்போ ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும்னா யூ ஷுட் ஹாவ் த ஃபுல் நாலேஜ் ஆஸ் டு ஆல் த பாசிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ். அந்த ஆப்ஷனில் நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு, நம்ம ஃபைனான்ஷியல் ரிசோர்ஸ்க்கு, நம்ம பர்சனல் ரிசோர்ஸ்க்கு நமக்கு எது நல்லது அப்படின்றத தேர்ந்தெடுத்து அதை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் நாலேஜபிள் பர்சன் ஷுட் பி தேர். அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸை மேனேஜர்ஸ் வளர்த்துக்கணும். தே ஷுட் லுக் ஆஸ் அ ஹோல். ஃபுல்லாக நம்ம அதனுடைய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கணும். எது அப்போ தான் நமக்கு எது பெஸ்ட் சூட்டட் ஃபார் அஸ் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணுறதுக்கு அது எந்த எமோஷ்னலாக அணுகாமல் கிளியர் கட் மைண்டோட நாலேஜபிளாக அணுகும்போது தான் நல்ல டெசிஷன்ஸை நம்ம கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா ஆர்கனைசேஷன்லனா டெசிஷன் மேக்கிங்கிறதெல்லாம் பணம். நம்ம ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணிவிட்டு அதை திரும்ப போயிட்டு யூ கேனாட் கம் பேக். இட் இஸ் அ லாஸ் ஆஃப் டைம். உண்மையிலேயே ரொம்ப இழந்துருவோம் நம்ம. ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு திங்க் இன் அவுட்லுக். ஒரு பெரிய அவுட்லுக்கோடு நம்ம அதை அணுகி விச் ஒன் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார் அஸ்ன்னு நம்ம டிசைட் பண்ண பிறகு தான் அதை இறங்கணும். ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் டு பி ஆர் அ க்ரூஷியல் ஸ்கில் ஆஃப் அ மேனேஜர்னே சொல்லலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அண்ட் தென் த கம்யூனிகேஷன். அப்படின்றது தான் கிளியராக இருக்கணும். நாம் என்ன சுப்பீரியர்ஸ் வாட் தே திங்க் அதை சபார்டினேட் கிட்ட கிளியராக கொண்டு போயிடணும். சுப்பீரியர்ஸ் ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு சபார்டினேட் ஒன்று செய்கிறது. மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் சிட்டிங் இன் த கேபினெட் அண்ட் ஷவுட்டிங் அட் த சபார்டினேட்ஸ். அவங்க ரிப்போர்ட் கொண்டு வர பிறகு கிடையாது, இந்த ரிப்போர்ட் நான் நினைக்கவே இல்லை, இது வேறு மாதிரி இருக்குன்றது.
இந்த தவறுகள் நடந்தால் டூப்ளிகேசி ஆஃப் ஒர்க், திரும்ப திரும்ப ஒர்க்கு தப்பாக பண்ணிக்கிட்டு சபார்டினேட்ஸ் அதை ஒரு ஃபீல் பண்ணி, ஸோ இங்கே சுப்பீரியர் சபார்டினேட்ஸோடைய கம்யூனிகேஷன் கிளியராக இருக்கணும், கரெக்டாக இருக்கும், கரெக்டான டைமில் ரீச் பண்ணணும். இன்றைக்கி கம்யூனிகேஷன் பற்றின கவலையே இல்லை, இன்றைக்கி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ற வேர்ல்டில் இருக்கிறோம் நம்ம. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி கம்யூனிகேட். ஸோ யூ ஹாவ் டு கம்யூனிகேட் கிளியர்லி, அதுதான் முக்கியம். வெர்பல் கம்யூனிகேஷன், ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன், பாடி லாங்குவேஜ் மூலமாக கம்யூனிகேஷன் நிறைய இருக்குது. பட் என்ன செய்தாலுமே வாட் டு யூ திங்க் அப்படின்றது சபார்டினேட்ஸை ரீச் பண்ணுறது தான் கரெக்டான கம்யூனிகேஷன். ஒன்லி தென் த ஃபர்ஸ்ட் டைமே த ஒர்க் வில் பி டன் ஆஸ் பர் வாட் யூ திங்க் பை த சபார்டினேட், இல்லையா? ஸோ கம்யூனிகேஷன் சேனல்ஸ் கிளியராக இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ், ஒரு முக்கியமான தருணம் ஆர்கனைசேஷனில் அப்படின்னா ஹெரார்கி பிரகாரம் நீங்கள் ஏக்கு சொல்லணும், ஏ தான் பிக்கு சொல்லுவாங்கன்னு இல்லாமல் இமீடியட்டாக யார் உடனே ஆர்கனைசேஷனில் அந்த கிரைசிஸ்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களோ, அதை யார் முடிப்பாங்களோ அவங்கள இமீடியட்டாக டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டே கூட டீல் பண்ணுற அளவுக்கு கம்யூனிகேஷன் சேனல்ஸும் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். கிளியர் கட் கம்யூனிகேஷன் சேனல்ஸ், அண்ட் தென் அந்த கம்யூனிகேஷன் சேனல்ஸ் சபார்டினேட்ஸ்க்கும் கிளியராக தெரிகிற மாதிரியான ஒரு ஹெரார்கி கிளியராக அவங்களுக்கு சொல்லிடணும். இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணும்போது ஆர்கனைசேஷனோட டைம் வேஸ்ட் ஆகாது அண்ட் மணி இஸ் ஆல்சோ சேவ்டு, இல்லையா? ஸோ இப்போ நாம் மேனேஜ்மெண்ட்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, சப்சிடரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். ஸோ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எல்லா லெவல்லையுமே கரெக்டாக செய்துட்டு ஒரு லெவல்லையும் கரெக்டாக கோஆர்டினேஷன் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா இட் பி ஈஸி ஃபார் தெம் டு அச்சீவ் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ரொம்ப சபார்டினேட்ஸை கஷ்டப்படுத்தாமல் கரெக்டாக நல்லபடியாக அவங்கள ஒர்க்கை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் மேனேஜ்மெண்ட்டோடைய திறமையே. ஸோ குட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் குட் பிஸ்னஸ். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.